السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی شہرت کا بے تاج بادشاہ پیس پارٹی کے قومی صدر لائق صد احترام علی جناب ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ اکلب پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش اروند نشاد جی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پارٹی کے ضلع پربھاری ڈاکٹر بجیش جی، اور خلیل آباد سنت کبیر نگر کے ضلع ادھیکش مینو سنگھ جی، اور ہمارے حضرت اللہ حضرت علامہ جمال عبد الناصر صاحب، اور ہمارے بالکل بغل میں ہماری پشت پناہی کے لیے بڑے جاہو جلال انداز میں ودھان سبھا ادھیکش علی جناب قاری فضیل الرحمانی صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن مقدسہ سورہ نساء آیت نمبر 138 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، آپ منافقوں کو خوشخبری سنا دیں، منافقوں کو خوشخبری سنا دیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ منافق کوئی دوسری مخلوق کا نام نہیں ہے، ہمارے بیچ میں سے ہماری ہی طرح لوگ ہوتے ہیں جنہیں منافق کہتے ہیں، اور ان کی تاریخ آج کی نہیں ہے، بڑی پرانی تاریخ ہے۔ تفسیر کبیر کے حوالے سے میں ایک روایت بتا دوں کہ مسجد نبوی سے میرے نبی نے منافقوں کو نکالا تھا، جن کی تعداد 300 تک تھی۔ 300 مرد تھے، 170 عورتیں تھیں، اور انہیں نام لے لے کر کے بھگایا تھا۔ پہلے آپ ممبر پر جب کھڑے ہوئے تو کہا ہے منافقوں آج میری مسجد سے نکل جاؤ۔ انداز اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ منافق داڑھی والے بھی ہو سکتے ہیں، ٹوپی والے بھی ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی اونچی ٹوپی، وہ بھی منافق ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی کے نمازی تھے وہ، اور امام الانبیاء کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن تھے منافق۔ نمازیں پڑھا کرتے تھے امام الانبیاء کی اقتداء میں، اور نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی شریف میں، لیکن میرے نبی نے ممبر پاک پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا اے منافقوں آج میری مسجد سے نکل جاؤ۔ لیکن ان منافقوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی ہمیں پہچانتے نہیں ہے، بیٹھے رہے مسلمانوں کی صف میں، بیٹھے رہے مسجد نبوی میں۔ اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا میری مسجد سے نکل جاؤ، پھر بیٹھے رہے، کہا نہیں نکلو گے تو نام لے کر کے نکالوں گا، پھر بھی بیٹھے رہے۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے فلاں تو میری مسجد سے نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے، اے فلاں تو میری مسجد سے نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے۔ میرے نبی نے مسجد نبوی سے جو منافقوں کو نکالا تھا ان کی تعداد 300 تھی، عورتوں کی تعداد 170 کی تھی۔ اب بتاؤ ابتدائی اسلام میں جب 300 منافق مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو آج ان کی آبادی ہوگی کہ نہیں؟ ان کی نسل آج بھی باقی ہے کہ نہیں؟ آج ان کی تعداد کتنی ہوگی کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ تو ہمارے بیچ ہی میں ہمارے بھائیوں ہی کی طرح ہماری طرح دکھنے والے منافق ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نبی ان منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ارے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کرتے ہیں،
یہ وہی لوگ ہیں جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی حمایت کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو طاقت دیتے ہیں، یہی منافق ہے۔ اور ان سے کہہ دو ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ منافقوں سے کہہ دو کیا یہ غیروں کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو ان سے بتا دو کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، وہ عزت کے مالک نہیں ہے۔ اور آج ہمارے بھائی، آج ہمارے جماعت میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہو وہاں کیوں گئے، کہا رہے وہاں بڑی عزت مل جائے گی، ہم اگر اس پارٹی میں چلے گئے ان سے مل گئے تو ہماری بڑی عزت ہو جائے گی، ہمارا وقار بڑھ جائے گا۔ اور قرآن انکار کہہ رہا ہے، قرآن انکار کر رہا ہے، قرآن انہیں تنبیہ کر رہا ہے، قرآن انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ خبردار اگر تم عزت چاہتے ہو اور عزت کے لیے غیروں کے پاس گئے ہو تو سن لو، غیروں کے پاس تمہیں عزت نہیں ملے گی، غیروں کے پاس تمہیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ ارے ساری عزتوں کا مالک تو میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاؤ گے، اللہ والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاؤ گے، اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ اور آج ہمارا بھائی وہی تو کر رہا ہے۔ اشارتاً میں بتا رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوہرسن بازار علم و ادب کا گہوارہ، اشارتاً میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بولی بات میں تو فرق نہیں ہے، تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کہ ہاں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اشارتاً میں بتا رہا ہوں کہ غیروں کے پاس، غیر کون ہے آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، غیر کون ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو غیروں کے پاس عزت نہیں ملے گی، ہاں عزت اگر ڈھونڈنا ہے تو آپ اپنوں کے پاس آؤ، وزیر رحمانی کے پاس آ جاؤ، آپ کو عزت مل جائے گی۔ ہمارے قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب کے پاس آ جاؤ، آپ کو اللہ عزت دے دے گا۔ لیکن سپا میں جاؤ گے، اگر عزت ڈھونڈو گے عزت نہیں ملے گی، بسپا میں جاؤ گے عزت تلاش کرو گے عزت نہیں ملے گی، غیروں میں عزت نہیں ملے گی، ہاں اپنی جماعت میں آؤ، اللہ عزتوں سے نواز دے گا۔ ایک حدیث بتا کر کے میں اپنی باتیں ختم کر دوں گا، وقت بہت کم ہے، وقت بڑا مختصر ہے، اور علامہ جمال عبد الناصر صاحب نے اپنا وقت بھی مجھے دے دیا ہے، اس لیے میں بتا دوں، ایک حدیث سن لے بس، کیونکہ لوہرسن بازار میں بول رہا ہوں، علم و ادب کا گہوارہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے جو صحاح ستہ کی بڑی مشہور کتاب، راوی حدیث حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے، اور حدیث کے الفاظ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ امرنی بہن۔ یہ تاجدار عرب و عجم فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، کیونکہ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ کتنی باتوں کا حکم دیتا ہوں؟ خبر کی بات مصطفیٰ جان رحمت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا خبر دے رہا ہوں، بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہی میرے رب کا بھی حکم ہے، یہی میرے رب کا بھی حکم ہے۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بالجماعت، اپنی ایک جماعت بنا لو۔ جماعت عربی کا لفظ ہے، اردو میں اسے تنظیم کہتے ہیں، انگریزی یا ہندی میں اسے پارٹی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ایک پارٹی بنا لو۔ کیا ہم اپنے نبی کی بات مانیں؟ ارے بول دو لوہرسن والو، اپنے اللہ کا حکم مانے؟ نہیں مانے گا۔ اگر ہم اپنے نبی کی بات مان کر کے اپنی ایک پارٹی آج بنا لیے ہوتے تو آج یہ خراب دن ہمارے سامنے نہ ہوتے، آج ہم بدتر دن سے نہ گزرتے، آج ہماری مسجدوں کی جانچ نہ ہوتی، ہمارے مدرسوں کی جانچ نہ ہوتی، ہمارے مسجدوں کی کھدائی نہ ہوتی، ہمارے خانقاہوں کی جانچ نہ ہوتی، داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے لوگ آتنکوادی نہ کہتے۔ آج اگر ہماری کوئی پارٹی ہوتی تو اللہ کی قسم یہ خراب دن ہمارے سامنے نہیں ہوتے، لیکن ہم نے بنایا 1400 سال پہلے نبی اعظم نے فرمایا تھا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَالسَّمْعِ، اور اپنی پارٹی کی باتیں سنو اور سناؤ، یہ بھی تم پر فرض ہے، یہ بھی تم پر واجب ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَالطَّاعَةِ، اور اطاعت کرو اپنے امیر کی، حکم مانو اپنے امیر کی۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ 78 سال ہو گئے آزادی کے، ہم نے اپنوں میں سے اپنا امیر کسی کو مانا ہی نہیں۔
कुरान तो कह रहा है 5वां पारा 5वां रुकू सूरह निसा आयत नंबर 59, मेरा रब इरशाद फरमाता उलिल अमरे मिनकुम, तुम्हारा अमीर तुम्हारी जमात में से हो, जिसे तुम अमीर चुनो वो तुम्हारी जमात में से हो। लेकिन अलमिया ये है, फिक्र की बात ये है, अफसोस का मकाम ये है कि हमने अपने में से अपना अमीर किसी को चुना ही नहीं, और उस अमीर की अताअत तुम पर फर्ज है जो तुम्हारी जमात में से हो। ईमान से बताना, आज अगर हमारा कोई अमीर होता तो आज हमारे मदरसों की जांच होती, मदरसों के जांच होते, हमारी मस्जिदों में खुदाई होती, दाढ़ी टोपी वालों को आतंकवादी कहा जाता। बोल दो प्यारे, बोल दो, अरे ये खामोश मसाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज ये हमारी हालत होती। ये हालत बनाया किसने? हमने अल्लाह की बात न मानी, अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल न किया। वह ताते और अपने अमीर की अताअत करो, और वो अमीर तुम्हारी जमात में से हो। लेकिन हमने जब अमीर किसी को चुनना हुआ, अमीर या नेता का इंतखाब करना हुआ, तो हमने अपनों में ना देखा, गैरों में तलाश किया। हम कभी सपा में गए, अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया, बसपा में गए, मायावती जी को अपना नेता मान लिया, कांग्रेस में गए, राहुल जी को अपना नेता मान लिया। क्या ये आपके मसले का हल करेंगे? इनसे आपके मसाइल हल हो सकते हैं, इनके आपके मफाद जुड़े हुए हैं, ये आपके मदरसों की जांच को रोक सकते हैं, या आपकी मस्जिदों की खुदाई को रोक सकते हैं, या ये दाढ़ी टोपी वालों की इज्जत को बहाल कर सकते हैं? बताओ। और अगर आप पीस पार्टी को अपनी पार्टी समझे होते, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को अपना नेता माने होते, तो ये दिन आज हमारे सामने होते। बोल दो प्यारे, होते ये दिन हमारे सामने। आज हमारे मदरसों का जांच होता, हमारी मस्जिदों की खुदाई होती। अगर हमारा नेता, हम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को अपना नेता मान लिए होते, पीस पार्टी को अपनी पार्टी तस्लीम कर लिए होते, तो अल्लाह की कसम ये खराब दिन आज हमारे सामने ना होते। तो गलती किसकी है? डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब की, फुज़ैल रहमानी साहब की? फिर किसकी गलती है? बोल दो। अमीर लोगों की गलती। गलती मान भी रहे हो, कर भी रहे हो, इतना ढीठपन। गलती मान भी रहे, उसे कर भी रहे हो। अल्लाह के बंदो, कब समझोगे? कब समझोगे? बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कह दिया था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। चौथी बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वल हिजरते, और हिजरत करो। हिजरत का माना अल्लाह के नबी के सहाबा हमसे बेहतर जानते थे, क्योंकि वो अरबी, अक्सर मेरे नबी के सहाबी अरबी थे, बातचीत अरबी थी, उनकी बोली चाल उनकी अरबी थी, हमसे बेहतर जानते थे। लेकिन अल्लाह के नबी से पूछा, युल हिजरत अफजलो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे अफजलो वाला हिजरत कौन सी है, सबसे बेहतरीन हिजरत कौन सी है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अन तो हाजरा मा कर रब्बु, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे अल्लाह को पसंद नहीं है, वो काम ना करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है, वो काम ना करो जो रसूल पाक को पसंद नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के नापसंदीदा कामों से दूर हो जाओ और अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल पैरा हो जाओ। सबसे बेहतरीन हिजरत यही हमने किया। आज तक 78 सालों से वही काम कर रहे हैं ना, जो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं, यही काम तो कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? आज ये हमारी हालत है, हमारे आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा? कभी सोचा आपने? अपनी गिरेबान में मुंह डाल करके सोचो कि हमारे आने वाले औलादों का हाल क्या होगा, हमारे आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा। आज हम इतने डरे सहमे हैं, तो हमारी औलादें किस तरह जिंदगी गुजारेंगी, किस तरह का कपड़ा पहनेगी, क्या खाएंगी, कैसे जिंदगी गुजारेगी? कभी आपने फिक्र की? इसी फिक्र के जानने के लिए हमारा नेता, हमारा कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपके बीच में आया है। गांव गांव चल करके जा करके, ये इनकी जात नहीं है कि गांव गांव जा करके आपसे आपके मसाइल को सुने और आपकी फिक्र को सुने, ये इनका काम नहीं। एसी में रहने वाला जात मोहम्मद अय्यूब आपके पास जा करके धूल खा रहा है, गर्दो गुबार में लिपटा हुआ यहाँ पर मौजूद है। क्या इनकी ये हालत है? लेकिन कौम और मिल्लत की फिक्र इनके सीने में। अल्लाह की कसम, आदमी या तो शोहरत के लिए मरता है या मालो दौलत के लिए। और पीस पार्टी बनने से पहले मेरे रब ने इन्हें शोहरत से नवाजा था। पीस पार्टी का वजूद ना था, तब भी लोग डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन को जाना करते थे, और मालो दौलत भी मेरे रब ने नवाजा है। क्या ऐसा आदमी दलाल हो सकता है? ऐसा आदमी भाई एजेंट हो सकता है? बोलो, ऐसा आदमी एजेंट हो सकता है? ऐसा आदमी दलाल हो सकता है?
तो ऐसे आदमी अल्लाह की कसम होगा तो वो कौम का हमदर्द होगा, मजलूमों का हमदर्द होगा, कमज़ोरों का हमदर्द होगा, और मजलूमों की हमदर्दी और कौम मुस्लिम की हमदर्दी इन्हें यहाँ खींच कर लाई है। आपके फिक्र को ये जानना चाहते हैं, आपसे आपकी फिक्र को सुनने के लिए मेरा कायद आपके पास आया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बावकार ज़िंदगी चाहते हैं या इसी तरीके से आप घुट घुट कर जीना चाहते हैं? बोल दो लोहरसन वालों, क्या चाहते हैं आप लोग? हम बाइज्जत हो जाए, हमारी औकार बढ़ जाए, चाहते हो? तो ये कैसे होगा? आखिरी बात पूछ रहा हूँ, ये कैसे होगा? कोई तरीक़ा है आप लोगों के पास? कोई रास्ता है? कैसे होगा? बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है, अल्लाह का वास्ता बता दो, कोई तरीक़ा है आप लोगों के पास? क्या ये अमीर के लायक नहीं है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती के डिग्रियों को एक तरफ रख दो, अल्लाह की कसम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की डिग्री को एक तरफ रख दो, अगर पढ़ाई में देखना है। और मालो दौलत की भी बात सुन लो, उनके मालो दौलत का मुहासबा कर लो, और हमारे नेता डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के मालो दौलत का मुहासबा कर लो, अल्लाह की कसम उनसे बढ़कर के इनके पास मालो दौलत भी होगी। कैसा नेता चाहिए बताओ? कैसा और नेता चाहिए? क्या ये नेता के लायक नहीं है? फिर कैसे आप बताएंगे कि हमारा नेता डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हो जाए? कैसे तस्लीम करेंगे? अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत वापस हो जाए, हम बावकार ज़िंदगी गुजारें, ये चाहते हैं ना, तो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, अगर अच्छी होगी और सच्ची होगी तो आप उसे अपनाओगे? अपनाओगे? हाथ उठा के वादा करो, अपनाओगे? कैसे लोगों को खबर चले कि आप डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के साथ में मिल चुके हैं? तो मैं एक तरीक़ा बताता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ, कि आप हजरात एक काम कर लें, अपने अपने घरों के छतों पे अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा लगा लें। लगा सकते हो? 10 रुपये का खर्च आएगा, लगा सकते हो? अपनी पार्टी, लेकिन ये ना सोच के लगाना कि डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की पार्टी का ये झंडा है। अगर ये सोच आई तो कामयाब नहीं हो सकते। ये सोच करके झंडा लगाओ कि ये मेरा गलम है, मेरा झंडा है, मेरी निशानी है, मेरी गलामत है। जिस दिन आपने ये सोचकर अपने घरों के छतों पर झंडा लगा दिया, अपनी पार्टी यानी पीस पार्टी का आलम लगा दिया, अल्लाह की कसम आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको ये आज़म मुसम्मम करना होगा कि आज से मैं खुद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हूँ, मिल्लत का हर फर्द डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है, और मिल्लत के हर फर्द की पार्टी पीस पार्टी है। आपको यह अहद करना होगा कि मिल्लत का हर फर्द डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है, और हर फर्द की पार्टी, मिल्लत के हर फर्द की पार्टी पीस पार्टी है। इस इरादे से अगर आप झंडा लगा लोगे तो जानते हो उसके फायदे क्या हैं? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते मैं नहीं जानता, मुझसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े नहीं जानता, लेकिन अगर आपके घरों पे हमारी पार्टी, अपनी पार्टी यानी पीस पार्टी का झंडा अगर लहराएगा, पीस पार्टी का झंडा आप लगा देंगे, तो ये मैसेज, ये पैगाम सिर्फ लखनऊ तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि दिल्ली कि संसद भवन तक ये बात जाएगी कि लोहरसन बाजार के जितने लोग हैं, लोहरसन के अगल बगल के जितने लोग हैं, कुर्बो जवार के जितने लोग हैं, सबों ने पीस पार्टी, अपनी पार्टी को अपना लिया है। वो बेदार हो चुके हैं, ख्वाबे गफलत से जाग चुके हैं, और अपना आलम, अपना झंडा अपने अपने घरों के छतों पर लगा रखा है। ये पैगाम जाएगी कि नहीं जाएगी? और ये पैगाम जाएगी तो इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? इनकलाब आए तो इनकलाब लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? इनकलाब लाना चाहते हो तो झंडा लगाना होगा। आप लोग झंडा लगाओगे, हाथ उठा करके वादा करो कि अल्लाह झंडा हम लगाएंगे। अगर झंडा लगाने से हमारा वकार बहाल हो सकता है, हमारी इज्जत बढ़ सकती है, तो अल्लाह की कसम हमें झंडा लगाने में कोई कोताही नहीं करना चाहिए। हम झंडा लगा ले और ये पैगाम दे दे तो जितने बड़े बड़े नेता हैं आपके घरों का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, और आपसे ये कहेंगे कि मुझे डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से मिला दो। मैं डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से 2027 का चुनाव इनसे इत्तेहाद करके लड़ना चाहता हूँ, इनसे गठबंधन करके लड़ना चाहता हूँ। ये पैगाम आपको पहुँचाना है। अगर अभी से आपने झंडा लगा लिया तो 2027 बहुत दूर है। आज ही आपका वकार बढ़ जाएगा, आज ही आपकी शान बढ़ जाएगी। जो लोग आपको हकारत भरी नजरों से देखते हैं वो आपको सलाम करते नजर आएंगे, आपको सलाम करेंगे, आपसे सलाम करते नजर आएंगे। तो आप लोग ऐसा करोगे? आखिरी बात पूछ रहा हूँ, दस्तबस्ता आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता ये काम कर लोगे? कितने लोग कर लेंगे?
कर लोगे? एक काम और कर लेना, अपने अपने घरों के दीवारों पे पीस पार्टी लिख देना, घरों के छतों पे झंडा लगा लेना, घर के दीवारों पर पीस पार्टी लिख लेना, इंशाअल्लाह इनकलाब आके रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।